Yeah. Suchita ji, who told you that only women go? नहीं, Do you know? No. So do you know that in Kerala, in the Menons, there is a matriarchal society. So there, the men go. So let's understand this. Abhi ma'am पूछ रही थी, and I wanted to reply to her also. See, please understand that society, and I'm exactly telling you this. Society is changing faster than the lawmakers, and we need to basically ensure that the society that is changing needs to become what the law is. आपको किसने कहा है कि आजकल की नई लड़कियां किसी के घर ब्याह की जाती हैं? वो तो पूछ रही है ना, आपके पास कितनी डस्टबिन है? The fact is that we need to be sitting down. If I am earning and you are earning, then okay, who talks about कि मेरे घर में भी तो parents हैं ना? So the fact here is that I need to sit down and discuss the fact that boss, if I am earning this much, this is what I will spend on my parents. And I don't need to be bothered about the fact that if you are spending that much amount on your parents. Now, please understand this. It's not about tradition, right? It's about the culture of the Indian society. Now, Indian society, you don't throw the child at 18 and say, now you're an adult, get lost. You take care of him till 26, 27, 28, sometimes 30, right? So parents do that. Now parents have not changed, but child has automatically changed. So when he comes back and says, oh hell with them, now these people, woman comes, she says, oh they need to be taking care of themselves. No, but the parent took care of you till you were 30 years old. That you have forgotten. In Western world, the parents don't stay with you because they throw you out at 16, 18, right? So you need to consider that. Now, considering the Western world, I can't define and say, oh, in India also we should not stay with the parents. See, chapter 23 or something in your book, there is this case of Tarini who was in Goa and married somebody in Nashik. Now, it was very simple. All she needed to do was a background check. When I keep an employee, I do background checks. Now, please understand, when I am keeping an employee, I am doing a background check. And if I am getting married, I am not doing a background check. What does that speak about me? Forget about the law. What does it speak about me? So, पुराने ज़माने में जब हम अरेंज मैरिज करते थे तो हम खानदान देखते थे, हम उसके 7 पुश्त देखते थे कि 7 पुश्तों में तो कहीं कोई कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, 7 पुश्तों में जेनेटिक प्रॉब्लम होगी तो आगे माय चाइल्ड कैन बी ऑटिस्टिक, तो भी शादी नहीं करते थे. That is why all Indians are very smart, because genetically we have looked at 7 pushton of girls and 5 pushton of men and so on and so forth. So ideally, see, changing times and changing traditions, lot of things have changed. The ecosystem has changed, but just train बदल दी आपने, लेकिन पटरी बदली क्या? आप ले आए वो सुपर स्पीड ट्रेन, लेकिन पटरी आपने बदली नहीं. तो यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस? इट कैन नॉट बी. सो द जिसके ऊपर चल रहा है ट्रेन, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना. So these are, you are right, absolutely right. We need to think in the direction that you are thinking. But these questions are wrong. What I didn't like in what I loved about your approach is that yes, there needs to be equality, there needs to be success, there are problems pre-marriage and so on and so forth, right? But the approach कि मैं क्यों जाऊँ? अरे मैं क्यों नहीं जाऊँ? पहले क्या होता था कि the wife was a dependent, she was completely dependent on that family, she was not working, तो obviously वो उसके घर जाती थी because he was the provider and he provided for her everything. So इसलिए हम उसके घर जाते थे because मेरा घर उसका घर मेरा घर हो जाता था और सासू माँ चाबी निकाल के हाथ में देती थी, बेटा अब से ये तुम्हारा घर. Has this remained the same? No. So that's what. That is why the regulations need to follow. We need to ask the right questions and we need answers to those right questions. I have a hard stop, so you will have to really excuse me. I would have loved to hear what the lawyers have to say on this, but I'm only going to hear Ramaji and then you'll have to really excuse me. Thank you so much. Divorce
चे जे कायदे आहेत तर ते सगळ्यांसाठी सेम आहेत. त्याच्यामध्ये बायकांसाठी वेगळे आणि पुरुषांसाठी वेगळे असं काही नाही आहे. त्यामुळे जो ट्रॉमा बाई जाते डिवोर्समधनं प्रोसेसमधनं जाताना, तोच ट्रॉमा पुरुषांना पण होतो. एक्सप्रेस करण्याची पद्धत वेगळी असते. आता तुम्ही जे म्हटलं की आजकालच्या मुली वेगळे वेगळे प्रश्न विचारतायत, डस्टबिन किती आहेत वगैरे वगैरे, मला ह्याच्यातून दोन गोष्टी दिसत आहेत. की मला आठवते माझी आई मला सांगत असताना की माझी आजी आत्ता असली असती तर 104 वर्षाची असली असती, पण तिने जेव्हा तिच्या एका मुलीचं लग्न केलं तर ती साताऱ्याला जाऊन ते घर कुटुंब बघून आली आणि मग ठरवलं की तिथे मुलगी द्यायची का. म्हणजे त्यांनी जेव्हा म्हटलं की आमचा मुलगा बँकेत काम करतो, तर ती बँकेत जाऊन आली की खरंच हे तुमच्याकडे काम करतात का. आणि त्यावेळेला अनेकांनी म्हटलं की अगं असं काय करतेयस, एवढा पण विश्वास नाही का. ती म्हणाली मी माझी मुलगी देणार आहे त्या घरी, मला खात्री केल्याशिवाय मी नाही देणार. आता हे पूर्वी पण आपण करतच होतो आणि आता जर मुलांनी किंवा मुलींनी हे प्रश्न विचारले तर मला त्यात चुकीचं काही वाटत नाही. इनफॅक्ट त्यांच्या एक्सपेक्टेशन्स ते सेट करतात आणि जेव्हा ते एक्सपेक्टेशन सेट करतात त्यावेळेला एकमेकांमध्ये जी होणारा तणाव आहे तो आपोआप कमी होतो. कारण का जर माझे एक्सपेक्टेशन्स मॅच न करणारा मुलगा किंवा मुलगी मला मिळणार असेल तर मी कसं राहणार आहे. कारण का कॉम्पॅटिबिलिटी हा इश्यू आहे आणि कॉम्पॅटिबिलिटी जिथे आणि इतका स्ट्रेसफुल लाईफ आहे आजकाल की त्या सगळ्या स्ट्रेसमध्ये घरी पण येऊन एक स्ट्रेस घेणं म्हणजे हे विकतचं दुखणं घेण्यासारखं आहे. आणि म्हणून आम्ही जे ह्याच्या आधी जे बोललो की प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग हे गरजेचं आहे सगळ्या पद्धतीने. म्हणजे इमोशनली कॉम्पॅटिबिलिटी आहे का, इकॉनॉमिकली तुमची जी अपेक्षा आहे, तुम्ही ज्या स्टेटसमध्ये वाढला आहे तो स्टेटस तिथे मेंटेन होऊ शकणार आहे का, हे सगळं बघणं गरजेचं आहे. आणि जोपर्यंत ते मॅच होत नाही, म्हणजे मी माझ्या ह्यानी सांगते, मी वकिली झाल्या म्हणजे वकील झाल्या आम्ही दोघांनी लग्न केलं, दोघांनी एकत्र पास आउट झालो होतो, दोघांनी लग्न केलं, 1 नया रुपया आम्ही दोघेही कमवत नव्हतो. पण आमचं फॅमिली होती आम्हाला सपोर्ट करायला. आणि त्यावेळेला माझ्या सासऱ्यांनी मला हा प्रश्न विचारला होता की त्यांनी वकिली नाही केली तर तू काय करणार आहेस. आणि समोर मी म्हटलं नाही, मला विश्वास आहे की तो चांगला वकील होईल आणि तो झाला. त्यामुळे तो मग आमच्यामध्ये काहीतरी त्याच्याबद्दल बोलणं झालं असेल आणि म्हणून मला तो विश्वास होता. आणि माझे सासरेच मला सांगत होते की तो नाही झाला तर तू काय करणार आहेस. तर त्यामुळे हे बोलणं, हा संवाद असणं हा गरजेचा आहे. पण तो कुठेतरी आजकाल मिसिंग पण आहे. मी जे तुम्हाला म्हणजे एक केस सांगितली की तो नवरा माझ्याकडे आला आणि तो म्हणतोय की तसं क्रुएल्टी नाही आहे, पण मला दुसरा ग्राउंड नाही आहे. मी माझ्या बायकोला सांगतोय आपण म्युच्युअली डिवोर्स घेऊया, आपलं नाही जमत आहे, आपण खूप वेगळ्या विचाराचे आहोत, सतत खटके उडतायत आपले, त्यापेक्षा आपण वेगळे होऊया आणि आनंदी राहूया आणि मुलाला को पेरेंट करूया, तो खुश राहील जास्ती. आपल्याला सतत भांडत बघताना तो खुश नाही आहे हे तो नवरा त्या बायकोला सांगतो. आणि ती म्हणते नाही मी डिवोर्स देणार नाही. कारण का त्याचं कारण हे आहे की तिला माहेरून कोणताच सपोर्ट नाही. ती म्हणते मी जाऊ कुठे. आणि आज शेवटी ज्या पद्धतीने आपण एका घटस्फोटित पुरुषाला बघतो आणि घटस्फोटित बाईला बघतो, प्रश्न खूप वेगळे असतात बाईच्या समोर येणारे आणि पुरुषांच्या समोर येणारे. तिला तो सगळा जी अवहेलना आहे, टाबू आहे, डिवोर्सी असल्याबद्दलचं, सिंगल पेरेंट असल्याबद्दलचं जे चॅलेंजेस तिला आहेत तेवढे चॅलेंजेस पुरुषाला येत नाहीत. ते इझिली ॲक्सेप्टेबल असतात. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींवरनं बघा, पुरुषाला बघितलं की कळतं का होतं लग्न झालेलं आहे का नाही आहे. पण आज बाईकडे बघितल्यावर अपेक्षा असते ना, तिने टिकली लावली पाहिजे, तिने मंगळसूत्र घातलं पाहिजे, तिने जोडवे घातले पाहिजेत, मग कळतं. मग आजकालच्या मुली घालत नाही, अरे असं कसं तुम्ही घालत नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या अपेक्षा ज्या आहेत त्या बदलल्या ज्या पाहिजेत, त्यांना काय पाहिजे, त्यांना काय करायचं आहे, तर ह्याच्याबद्दलचं डिस्कशनच होत नाही. कारण का आपण ह्याला महत्त्वच देत नाही. आपल्याला वाटतं ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, म्हणजे काय करेलच की ती नंतर, काय हरकत आहे. म्हणजे आत्ता नसेल घालत दागिना, पण नंतर ती घालेलच की मंगळसूत्र. ॲझम्पशन्स आहेत. आणि म्हणून ह्याबद्दलची चर्चा लग्नाच्या आधी होणं गरजेचं आहे. ही काही कारणं आहेत आणि त्याच्यामध्ये बरेचदा जसं वैशाली म्हणाली, टोटली अग्री, women don't walk out of a marriage with 50% of whatever has happened in the marriage, assets or liabilities.
नाही होत तसं, आणि म्हणून मग त्यांच्या हक्कांबद्दल आपल्याला बोलावं लागतं. पण आजकाल त्याच्याबद्दलही खूप सेट रूल्स आलेले आहेत. आजकाल आम्हाला ॲफिडेव्हिट्स फाईल करावे लागतात ॲसेट्स आणि लायबिलिटीजचे. मग जिथे बाई जास्ती कमवते आम्ही त्यांना आधीच सांगतो तुम्ही काही मागू नका, तुम्ही जास्ती कमवताय किंवा तुम्ही ॲट पार आहात, नका मागू काही, नाही मागत त्या, कारण का त्यांच्याकडे इनफ आहे. पण जेव्हा नसतं, जेव्हा तुम्ही जे सुरुवातीला म्हटलं की लग्न झाल्यावरती मॅटर्निटी नंतर कोणाला ब्रेक घ्यावा लागतो, बाईला ब्रेक घ्यावा लागतो. मग तिला परत नोकरी मिळतीये का? मग तिला परत नोकरी मिळत नाहीये तर ती कोणावरती अवलंबून आहे? मग ती अवलंबून आहे तर मग ते उपकार आहेत का तिचा हक्क आहे, हा प्रश्न आहे. ते मग उपकार नको आहेत ना. तिने ब्रेक घेतला तुमच्या दोघांच्या मुलांसाठी ना, तिच्या एकटीच्या मुलासाठी नाही घेतलेला. मग तिला तो हक्क मिळाला पाहिजे, ते राईट्स तिला मिळाले पाहिजेत. पण तो सन्मान मग तिला मिळत नाही. तिला ना ते कामाच्या ठिकाणी मिळतो ना तिला घरी मिळतो. मग कामाच्या ठिकाणी पण काम करत असताना बाईला का हा प्रश्न विचारला जातो की आर यू प्लॅनिंग टू स्टार्ट अ फॅमिली? हा प्रश्न पुरुषांना नाही विचारला जात, आणि खूप डिस्क्रिटली आजकाल विचारतात. कारण का HR ला ट्रेनिंग दिलंय की हा प्रश्न विचारायचा नाही, डिस्क्रिटली विचारतात. पण हा प्रश्न पुरुषाला नाही विचारत. मग मॅटर्निटी बेनिफिट त्या बाईला मिळतं म्हणून बायका नको असतात कामावरती. आपला जेंडर गॅप रिपोर्ट बघा तुम्ही काय सांगतोय तो. मग बायका नको असतात कामावरती, मग पुरुषाला का नाही मॅटर्निटी बेनिफिट देत तुम्ही? मी तर म्हणते मॅटर्निटी बेनिफिट रिलीफ ऍक्ट हा जेंडर न्यूट्रल करा, पुरुषाला पण द्या. त्याची पण जबाबदारी आहे की बाळाचा सांभाळ केला पाहिजे. ते करतील का नाही मॅटर्निटी बेनिफिट घेऊन मला माहिती नाही, पण मिळालं पाहिजे, हे ट्रेनिंग झालं पाहिजे. पण ते होत नाही, आणि म्हणून अजूनही आपण बायकांबद्दल बोलतोय. म्हणजे पुरुषांचे हक्क डावलले पाहिजेत किंवा त्यांना कमी ट्रॉमा म्हणजे होतो वगैरे असं आमचं काही म्हणणं नाही. कारण का आमच्याकडे येणाऱ्या केसेस या पुरुषांच्या पण असतात आणि स्त्रियांच्या पण असतात. पण तुम्ही राईट बेस्ड अप्रोच कसा ठेवता त्या केसमध्ये. आज मी जेव्हा माझ्याकडे पुरुषांची केस येते तेव्हा मी त्यांना सांगते बाबा तू किती कमवतोयस, तुझी बायको किती कमवतेय, मग ती काही कमवत नाही ना, मग तुला कायद्याने तिला दिलं पाहिजे. मग तू तिथे जाऊन भांडत नको बसू की मी देणार नाही, त्यापेक्षा तू किती देऊ शकतोयस हे तू सांग. म्हणजे कोर्टाचाही वेळ तुम्ही वाचवताय आणि तू तिच्या हक्काचा आदर करतोयस. आता हे सांगणारे वकील किती आहेत? कारण का मी जेवढं भांडीन कोर्टात त्या माझ्या क्लायंटसाठी तेवढी मी महान वकील. पण तसं नाहीये ना. कायदा काय सांगतोय हे जर तुम्ही तुमच्या आशिलाला सांगितलं तर ते तयार होतात द्यायला. का नाही देणार? जेव्हा आपण सांगतो की कोर्टात जाऊन तुला द्यावंच लागणार आहे, त्यापेक्षा तूच आता सांग ना, कॅल्क्युलेशन्स कर आणि सांग तू किती देऊ शकतोस, किती लागतात तिला सपोर्ट करायला. तर हा अप्रोच हा त्या सिस्टममध्ये काम करणाऱ्या लोकांचाही पाहिजे. मग ते काउन्सिलर्स असतील, आमच्यासारखे वकील असतील किंवा जजेस असतील. हा अप्रोच जर असेल तर भांडणं कमी होतील, डिस्प्यूटचे ग्राउंड्स कमी होतील आणि मग त्या केसेस पुढे पुढे सरकतील. पण ते होत नाही अनफॉर्च्युनेटली. म्हणजे आजकाल मेडिकल प्रोफेशनमध्ये सेकंड ओपिनियन घेतात तसं आमच्या इकडे येतात. माझ्याकडे कितीतरी बायका आलेल्या आहेत ज्या म्हणतात की मला त्या वकिलांनी सांगितलं की मी 4-5 केसेस तुम्हाला लावून देऊ शकतो. पण माझा प्रश्न आहे की तुला गरज आहे का बाबा 4-5 केसेस लावायची? तुला एका केसमधनं आउटकम मिळत असेल तर तू 4 केसेसचे पैसे का देणार आहेस त्या वकिलाला? इट्स अ गेम ऑफ इकॉनॉमी, ऑल सेड अँड डन, राईट? So we have to be conscious of everything that is happening around us in the society. We cannot just discard it saying ki are why are women asking these questions? Why not? Let them ask it and let the boys also ask these questions. की तुला स्वयंपाक करायला येतो का? आणि ती म्हणत असेल मला स्वयंपाक करायला येत नाही तर मग एकत्र शिका करायला. कारण का तू जशी 4 वर्ष इंजिनिअरिंगला घालवली आहेस तिने तेवढीच 4 वर्ष इंजिनिअरिंगला घालवली आहे. तिचं इंजिनिअरिंग 2 वर्षात झालेलं नाहीये, तिने तेवढाच वेळ घालवलेला आहे. पण वी डोंट कन्सिडर दिस यू नो, अँड दॅट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लेम इन आवर सोसायटी. आणि म्हणून स्त्रीचा अप्रोच आणि पुरुषांच्या अप्रोचमध्ये जो फरक दिसतो आणि अजूनही आपल्याला स्त्रियांसाठी बोलावं लागतंय, व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. अँड आय एम ऑफ द ओपिनियन की जितके तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदे करता, इट जस्ट स्पीक्स ऑफ व्हॉट काइंड ऑफ अ सोसायटी वी आर. वी हॅव टू बी गव्हर्न बाय लॉज फॉर एव्हरीथिंग. That is very sad, but that's a reality. That is a reality now, unfortunately. So just to clarify my point, the example which I gave was in the case where the woman is also married. So she's saying why can't my husband then come and
One second thing is, with respect to taking care of parents, even today our research is not complete, but what we have seen with high level of data, women are expected to take care of their in-laws, but at the same rate, men are not ready or to take care of their in-laws. Saw a recent case where the husband had beaten his wife because उसने अपने मायके में अपने माँ को अपने सैलरी में से पैसे दिए और वो बोल रहा है मुझे पूछे बिना क्यों दी. तो हमने एक बहुत बड़ा फाइनेंस मैनेजमेंट का सर्वे बनाया है. तो बेसिकली one thing is again law, but she was like openly asking. So then what is this? I mean, there is a law, that says कि both the girl and the boy, the daughter and the son, have to take care of their aging parents. Yes. There is a law. 2009 साली आलेला आहे की तुमच्या वृद्ध आई वडिलांची काळजी, आणि ही फक्त जबाबदारी पुरुषांवरती टाकलेली नाहीये, मुलांनी पण करायचंय आणि मुलींनी पण करायचंय. ह्या केसेस तहसीलदार समोर चालतात म्हणून त्या फार रिपोर्ट होत नाही, पण त्याच्याबद्दलचा सुद्धा कायदा आहे. So Shweta is ready. So Shweta ji has to leave. This is a small token, a startup called Fragrance Stories. They have developed perfumes around the theme of India. So all their perfumes have some theme. This is Parikrama. So the perfume, the aroma, all the things are, they have done a Narmada Parikrama. और उस परिक्रमा में उनको जो अलग अलग चीज़ें मिली, फूल, महुआ, उनके सब स्मेल सबको मिक्स करके उन्होंने ये बनाया है. तो ऐसे उनके अलग अलग थीम्स है. अयोध्या भी है, तो अयोध्या के गाभारे में जाके उन्होंने स्टडी किया कि वहाँ क्या क्या है, चंदन ये वो. सो वी आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट एंड स्टार्टअप एंड मेक इन इंडिया. सो दैट इज द रीजन वी आर गिविंग दिस. थैंक्स फॉर कमिंग. Thank you so much. I'm blessed. I am from Ayodhya, by the way. So thank you so much, Sucheta ji and Rama ji and Vaishali ji and Vivek ji. Thank you so much. After listening to Rama ji and everybody, all the advocates, I personally feel कि ये लोग भी बुलाते तो शायद मैं आ ही जाती, because they don't look that biased. and it's a good decision that the men and women are in good hands. Thank you for taking this break. Photo ले लेंगे. I think they are speaking. ऐसा मत कीजिए, please don't. So Manjiri and me, we have designed a 94 question survey. Lot of points we have covered or already covered in that survey. So we are quite happy. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. श्वेता जी, you are lovely. Thank you. Thank you. I think we've discussed this issue threadbare. I think perhaps we should, call it a day. In case anyone else has any questions, they can speak to our esteemed panelists later on. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. Thank you, and God bless. So we have some snacks here. Maybe we can. Network a bit and have some snacks. Ronak, can you help? सबको देते. त्यातूनच फोटो येणार आहे. लोक येत आहेत म्हणून थांबलो.